好，hai ingat dari kakak. Hai Muhammad Kuparojo, Maktani ko ayaw kung pamaita. Hai, atau sapan teman ko radio ayaw kawi ay mitulog kita. Pamanya ini kakarayan. Dan siya aray kami tamyanan piso pagpinigyan ko ng ulit tamyanan. Pumao kan siya kami so yung atawi ila piso ami kapot ami sipalan tamyanan. Pumao ini kami ko sa upot no sarikaka Muhammad atau ko Farojo atau no zizai ko Farojoan ko kumitaong pamao paperinyan kuno patini ay kimeret ko Farojo ini kiso ayaw patini ko haca pakaningan ni yes kiso ami turut amen. Hai katomen hai sakat zizai radio haleluya sabang kenta ku wama au tono tiri ini ko tiri fi man tono tiri tono nian tono para dewai ku eri ningna ku kakarayan sono nai to pahma kita ku wama amin. Hai dulu satu ulahan aku cies tahan taos aku cies tahan taos ulahan aku cies tahan taos Mira
Itu mau tatang aku mintarang tono pales atau saripet kamianan sorina itu mau niang tono singko hawi pakpeni niang ini iso tani tono pakai nino ina aku mama aku sorina itu hau mi lulu tu mama aku iso to ayaw kami mitaong nanay niang dono singko marachi itini parulo ma marachi itini bawa no mita atau ori cinggaan hai surina do au sare kakao au akaka au biar hoishi au akaka kalau akaka umangko no rulai iso umangko tares iso pakayao no wama ita 好，那么最后我们来唱这首马奈马来基比尔干。那也是很感谢神。其实我的爸爸、妈妈过好耶，我妈爸那边刚好，是九楼，是刚新冠哦，刚约翰，他也是很希望我们我们的娃娃、我们的孙啊，台你都能该要娃娃一大，那也是很感谢神啊。就是这个月就是一个机会，什么机会？就是我的弟弟沙巴过他的那个孩子，刚好也是跟我的娃娃
就是读同一个学校，然后刚好我的弟弟3月份他比较没有时间，我爱你猫机啦阿咪，巴当都弄娃娃带来比主来烂，所以他就会问我说你在哪边那好远？你那玻璃猫去说啊，阿咪当带，阿咪巴当都弄娃娃过啊带来比主来烂好，我就觉得这好像也是一个机会。跟我的这个算是我的侄子，跟他讲说，那个礼拜天啊、礼拜六可以来教会啊。然后我这个侄子也是，因为他的妈妈因他其实他回台湾，我明白爱。我跟他讲的时候，他的概念里面，外国教该上，他就问了一句：教会是教室吗？换句话说，他从小到大。他没有这个机会带你过我妈一拉过，就是认识耶稣了，所以我们就是刚好有这个机会，就一直跟他邀请啊，你打给他，然后这个礼拜天或是礼拜六，那当然下次如果有机会的话，我们就可以就是顺便一起认识这个撒巴哥的娃娃也很感谢神，就是我们在祷告当中来彼此纪念。虽然这个两个咯，保罗在爱中搭档，有时候好像好抓山我们这个阿哈拉，或者是这个不舒服、这个痛苦、这个不如意抓你才会结束但是我们觉得真的要拿来把它记那保罗在爱中搭档真的是不要灰心我们就一起在这个祷告当中来纪念。好，我们来唱最后一次。Ini kami po sapah na ko laliw pamao mikan siya kami kan siya kuno nito pakulin yang kuno ulit miyanan pamao sunina ito ilulu kami tuno ina ko tuno mama ako pitiar kiso kami anan pamao papin yang kuno singko to kami anahawi nan ko papin yang kuno singko to wawa momita sunina do mama iso mapanain yang kumangko rulay umangko rusa kami anahawi sisitan no rusa ato mitakilang ato mi afufu kami anan pamao kan siya kami ini ko milungos na nai sinanotan ko pala to kami ano sa lekaka ato pakulinian ko itse pakulinian ko kanan ko fokusi ato no sihoy no mita pamao kan siya kami ini ko hansa milungos kani kangani yes Espiritu no kami turun amen. 哈利路亚！他们感谢几个巴安号带领他的一家人来这里赞美我们的神，真的是我们要学习像这样子的一个精神感谢赞美耶稣。继续，我们也是用诗歌来赞美我们的神。
在诗篇100篇第4节这样说：当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。我们用这首歌来敬拜我们的神。真神之爱，感谢跟你单。
嘛部落给他们都有。永在的父神，敬畏你、爱你的子民，今日在这里，我们一起同心来敬拜你，因你是大而可畏的神，因你满有怜悯，又有恩慈的父神。我们用诗歌来赞美你，我们用诚心来敬拜你。爱我们的天父，我感谢你。虽然我们不完美，你为了爱我们，差遣你的爱子基督耶稣降世，拯救世人的灵魂。感谢你，耶稣。我们是蒙恩的罪人，愿这个拯救的福音让更多的人得着。主啊，今天早上，愿你的话语滋润我们的心田，单单的来寻求你，恳求圣灵帮助，让我们有可听的耳朵、警醒的心和受教的灵，更求天父赏赐满满的恩膏，为我们讲解神与话语的奥秘的刘牧师，从牧师口中所说的话语，带着能力、权柄，凡听见的人都得益处。我们用母语的来念哈，北秦。Pasole ikabuto tapang Yesus Kristoan. Dengan hawa no kawas sila. Umano eterno pantai atimo sakaci ngapoiti dimututan Maria dijingkaan tak terjingga. Idia yo jiru yo bilato ko iwanai mapasesen. Mapatse di jika, mapatai, matadem, makpur di manai jika. Sakato minati, lumuat mapuri mai patai, ta mapuri jura tala kakalayan. Maroi kawanan lo tala cicai lau mana kawas. Nani bila, patai ni orang jura Isau itu melipai atau mapatayai atau pasole kakuto pangcalai atimo pasole kakuto kira-kira no kabungan asau no diorai atau hingga laseno sisa pangcalai kawas atau pasole kakuto hingga purno atau hingga muat atau solid naik pakai atau awal belas amin amin kamaro pokok能打做暴雨的号pokok aku 下个礼拜的主日，下个礼拜主日也是和谈哈，是妇女公祷日。我们也讲到真理经长老、司礼、雅琴会长、司宪、宝云、真金、明媚、秀丽，招待妇女团契、敬拜赞美。儿童主日写跟妇女团契哈，诗情嘉玲姐妹，投影朱幼婷，音控陈卡洛，子洲长老，张梅花长老，能大家来弄好主日学，阿尼爱弄主日学的，今天大家马布隆的米和堂的一同敬拜哈。下一周他们
儿童主日学读到《使徒行传》第1章，咱来有信心。好了，可能里面哈，各团契的聚会，松年，还在努力还给他个报告呢个，给他都个报告呢个，妇女团契3月27号星期六8点，就是妇女公祷日的彩排哈。咱来嘛不弄不应该，预备读妇女公祷日的主日。耶利米3月27星期六晚上7点半电影欣赏。主理真心跟陈卡洛在教会的2楼。各地厉害。3月24号8点，一定耶路马尼孙景福孙弟兄哈，主理进贤执事司会语音长老，能还有个弟子因为嘛伫咧3月26号伊都盖主理张梅花长老领唱刘云妹姐妹。奉献报告，上一周的各项的奉献，我就不再一一的念哈。上一周的奉献合计，怎么来的91526元。能咱还都有明细，给你给咱弄，没有我的名字上还是嘛没有写到哈。所以还都有指示团，农米达教会消息，欢迎主内弟兄姐妹参与敬拜，更欢迎第一次来到的家人。我们欢迎你，一定你招待那个在哈，朋友你小芳、启程、志光，我们欢迎你。请站立好吗？我们欢迎你，来，我介绍一下。大家好，我叫陈志光，然后今天就是跟着小芳一起来，然后感染到你们的那个热情。那我本身就是在协助原住民申请那个租屋补助，如果有需要的话，会后可以来大家交流一下，谢谢。好，谢谢你们，宝宝跟大家看来，欢迎你哦。好，教会消息第1点，本周读经进度到《使徒行传》第8章，请兄弟姐妹到招待处那边索取，鼓励弟兄姐妹能够读经运动，读好话，说好话，做好话。第2点，主日聚会结束后将召开长执会，请长老执事，所有的同工能够参与会议哈。第3点，受难周及复活节即将临到，是教会很重要的节日。然后，请联合诗班，无论是弟兄、妇女、青年、松年，在马上尼里海好，那个比灵修努米达都，有复活节拉丢好，咱来嘛不弄比达灵修都拉丢，那天也是连假哈，我也看过上这也不勉强哈，但是我们有服侍神的机会，我们尽量掌握把握住。报告哈，第4点，2021年4到6月份的服侍总表，这里都给你招待哈，咱来能努米达服侍努米达masuk nila kita yang bukai hal
如果依赖户要更换的，还是要那个有需要跟业主你们自己私下再讨论。第5点，刘牧师本周的行程，在3月25日，赴台省出席牧者灵性小组；3月27日，到高雄临海教会等世间教会主持长职训练研习会。Turunan meminta kudaya dan 牧师 meminta nanai 很顺利、很平安的daya meminta。第6点，弟兄团契原来定4月18日参访太巴朗教会，因为其他的原因，所以他们参访的日期改到4月25号。欢迎弟兄团契踊跃参加。如果要参加的，可以向刘信义会长报名哈。第7点，有需要2020年度的奉献证明的弟兄姐妹，会后到招待处那边登记一下。继续肢体消息。Nanay marami lumitang turun po我们肢体软弱的弟兄姐妹，Nanay mapaizel pagka piturun lumitang mapaizel jangga aluman tukuma dilifay timi coba hal Nanay愿神赐福他们，使他们能够平安，也使他们能够身体健壮得医治。本周经文我们一起来读，因为那不怜悯的人也要受不怜悯的审判，怜悯也是向审判发胜。雅各书2章13节。这时候我们请叶丽妮为我们献诗。
经节。Pancarai juga ini Yaga su Yakub ini Sakatusa Jepang Sakapalo Tangsa Sabautolo Usir雅各书2章8到13节，首先那么过多的班扎哈，第8节。Usual materi di pangcalai curati samatiaan nika ulah isoto direngko nika ulah isoto tao saan anu matutu namun kunini riket no ni kuana no kawas kita kiti ngahayai ku lemak namo nika ulira anu misaka kini kamu to tambau i cirarawai kamu hando riket kamu mi pastak i rarau anu maimer ko jima to ulong no riket anu miliangai cingra to cai miliangai cingra to ulong no riket nauhani agak orang yo sanai soal kawas i akapi patai to tambau saan ko rumah soal mira urasaka anu caai ko ka orang piso anu mi patai piso to tambau i miliangai to piso to riket pinahon kamu to soal atau lemak namu nauhani pakai ini tunini mi tersalai itu tambau riket mama lits kamu hanku falutsut namu caai ka sini apa tu tambau i caai ku kasih asa eno ni saukitai kawas ni kau lira sini asa ai to tambau i mama lias ningra ko pi saukit no kawas 圣经雅各书第2章第8节，我用华语再念一次。我们一起来读好了，我们一起来读。来，雅各书第2章第8到13节，经上一备，请。经上说要爱人如己，你们若守这遵的律法才是好的。但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，乃是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受不怜悯的审判。怜悯远是向审判发胜。上。今天牧师的讲到，因为爱，所以怜悯。Ulah hananay makakulong to si Bakit. Saan? 亲爱的姐妹们、弟兄们平安。很高兴隔了2个主日之后再一次在各位面前来接续雅各书系列第2章第8到第13节，主要雅各书系列的第10讲。Sa kamuktab kita dilakukan di Yakub Anasa Kampung， 我们已经进入到第10次的雅各书系列的分享。所以虽然
不是只有5章，可是我们可以更多的时间去思考。神透过雅各这位使徒他所写的这封书信，雅各书，帮助我们怎么样活出一个基督徒的生活出来。说在教会生活当中，怎么活出一个基督徒的生命出来。我想这是在今年我们必须要去分享的，也必须要去思考的。因为我们教会这2年的教会的主题叫做主理合一，其实习性释放在主理合一这件事情，那怎么做？我们就先从读上一个话开始来，所以我们就去思想之后求圣灵来帮助我们，怎么样帮助我们在我们的日常生活里头说出这些好的话，有建设性的话，友善的话，以至于我们就可以把它做出来。那这是相辅相成的每一个环节，从读到说到做它是连贯性的它是一气呵成的我们的信仰并不是只是停留在读而已我们的信仰我们必须要把它做出来。这是雅各非常重要的一个主题就是听到也要行道。我belum nanai lahci kita belum asyik tu fangja sudah saja asyik kita sering belum pagi ini papi palani Yakub dan Hawi nanai demakan tu numita ini orib numita ta cipus pinanan menjadi bangsa suar dan bangsa kakak mereka ini dapatkan kamu tu numita kami harapkan Pakai ini ulah ira mazemak mendakian sing ada air follow job 什么不弄所以在分享以前，赵丽在次跟我们边上的姐妹弟兄就看着他的眼睛转向我们边上的姐妹弟兄就看着他的眼睛，我们可以互相击掌，互相握手，就互相鼓励说，因为耶稣我们有爱跟怜悯。Yesus, ira yes, pagpagan ira yes, hawli ira pia ulahai, kalau soal kusi, halai atau soal minta, ramai kita,因为耶稣有爱跟怜悯心。这今天早上跟我一起来再次来提醒。现在几位弟兄们，我们还记得我们在第8、第9讲的时候，就是雅各书的第2章一开始我们提到过，就不要偏待不要带偏见就是说也许我们都是按照外貌来待人，有些时候我们看到穿的比较时尚的，穿的比较人五人六、人模人样的我们就会对他们稍微尊敬一些，甚至有些时候我们会对一些比较富有的人，我们会比较偏爱这个不能Itu saya follow atau saya siwa hawi Yakub hawi Pak ini demi orang kita dan agak bisa kakinya hitam tahu kapang nasa ikapulong atau nanti hai kita tu ukakitaan sana sa 50 kalira pasti pala dapat kita hal saya materi sa 50 pinanong dapat tu tam tahu follow job pinanong dapat kita saya不能把不单拉在所以在第8、第9讲当中我们更会来分享上帝看人是看内心，而人这个人世间大部分的人也许都是按照外貌来看人，也许都是戴着有色的眼镜来看人那除此之外，我们不仅是如此一般社会上的我们所看到的现象是不论是明星，不论是政治人物或是民意代表，稍微有一些地位的人或是我们自己也是如此，我们都喜欢搞排场明明没有那么大的能力，家人有孩子或是什么某孩子要结婚了，我们明明没有那么多的能力，就搞个30桌、50桌的这样的一个排场出来，等到结婚之后
还要非常辛苦的还那个贷款，可最后婚姻并不那么幸福。人喜欢搞排场，觉得很气派，甚至我们出席这样的场合，我们把800里面已经放在橱柜里面很少穿过那种非常正式的服装，我们就把它穿出来，穿金戴银的为了让大家看到，我们过得还不错搞气派。为什么这么做呢？无非就是怕别人看不起。现在姐妹弟兄，人的确是以外貌的倾向来看人，大部分的时候，各位知道吗？昨天晚上我们还有耶利米团契在我们中间，我们就看到某一位亲友，就看着他，哇，好时髦啊，好时尚啊。在过去我们看这个图片一样，这个孩子说什么？那个要饭的又来了是吗？开什么玩笑？当今流行界以破衣服、破裤子为主流，各位，裤子破得越大洞，裤子破得越多洞，那个衣服、那个裤子越值钱一件破牛仔裤，各位在时尚界里面一件至少卖多少钱？各位知道吗？10万块钱。你们不如牛仔裤这怎么比旧牛仔裤也没9万元啥里嘎嘎？你看呀，你们那个的，放了错呀，我个白手少，你们去呢什么福建阿米达宾sakit那好，那个大把cara pun apa araw tu tamdaw sa kita salika ka. Semua si kumato asay ku kapah na nay hak很多少saan。所以姐妹弟兄，我们很容易按照外貌去评断人。我们觉得穿这些破洞、破衣服的、破裤子的，难道家里是非常贫穷的吗？按照我们的在上一个世纪，我们都是大部分的人都是活在20世纪的人，所以1900年到200年，按照上一个世纪的观念，我们的三观来说，我们认为穿破了衣服、穿破了裤子，那个只有一个代名词，就是穷人家的孩子。可是到了21世纪，完全不是这个样子。亲爱的姐妹弟兄们，你跟我都相信耶稣了，你跟我都是信靠上帝的人。我们称神为耶稣，我们称神为主，我们也领受这位主的生命，耶稣给我们的生命，我们领受了，我们相信了。圣经告诉我们说，我们就应该要像神一样，有他的性情，有他的性格，有他的属性。应该就可以不再以貌取人，可是并不是如此，不是吗？在嘛迪拉萨里嘎嘎比能叫做当到哈那奈，misalkan ini apa kita pakai pengkotoran wai mahan guni mahan gura kita当到什么不用？可是神告诉我们说，不要再以外貌来取人，而是要爱人如己，是吗？因为圣经告诉我们说，爱人如己，除了爱神之外，是最高的律法。在新约里头，耶稣只有2条诫命，对不对？Dengan asas dosa utara mana apa sifatnya ia terikat kita dan saling kakak siapa cecah umat. Nangai kamu tu engkutabang saat sakatu sai sak kamu tu engkutabang soal。新约里头，耶稣教导我们只有2个诫命，这个2个诫命我们做到了，我们应该就是可以达到神对我们的要求。第一个叫爱神，第二个叫做爱人。我真的相信，亲爱的姐妹弟兄，我们都有恻隐之心，可是在这个社会里头，我们都活在这个社会，在台湾的社会里面，而事实上，常常会有这种现象。最近这几年来，特别严重。也许有一些不孝的分子，
那我们面对这种现象，我们就不会起了怜悯心，因为太多骗子，对不对？有2个字，我们各位可能有听过，叫碰瓷，有听过吗？那是大陆的话，碰瓷就是有一些人他为了要赚取一些的钱用不法的手法，不法的那个手法不正当的手法应该这么说，不正当的手法来赚取一些的钱比如说我不知道各位有没有在停车场，假若在我们的摩托车上面发现一袋子或是一包东西的时候，通常我们的想法是什么样？请问，看到摩托车上面就放着一袋东西，可是不是我们的，我们通常为了要赶时间，我们会怎么做？拿起来，然后扔，我们就发动车子就走了，对不对？可是这个时候非常可怕，如果旁边还有人跟说那是我的东西，里面我放着非常贵重的瓷器，什么贵重的物品等等，拿了你就要赔偿。还有人就把一个行李箱放在那个车子前面了，那个车跟车之间现在，如果我们向外面看我们的教会的大门，我看到是一台左手边，各位的右手边是绿色的车，墨绿色的车子，右手边是银色的车子，墨绿色跟银色的车子中间放一个行李箱，你只要稍微往前进或往后退，碰到了，人家就跟你控诉说那个东西里面是明朝的什么东西，你要赔偿，碰瓷。因为这个现在太多了，我们在路上也不太敢去救人，为什么？他会怎么样？我们一旦把他救了，送到医院，对不起人要把你抓起来，说是你撞我，我们跳到黄河都洗不清。所以现在有怜悯心肠的人似乎越来越少，当然有，可是越来越少了，因为我不太敢有怜悯。我也不太敢主动的去做这些事情，因为太可怕了。多少人因着软弱面对软弱的人的时候不屑或是也不愿意。我们都想爱人如己，我们都想在爱人之前，我们要先爱我们自己。其实这是圣经的原则，把我们自己照顾好了，我们才有能力，才有余力去照顾别的人。刚才我们有新的朋友告诉我们说，他目前从事的工作是倾向服务人群的，特别是原住民的朋友。假如我们有需要，可以找他来协助，帮助我们做一个文件的审核等等之类，再去送件。各位，这个工作不容易。我们先要把有这个专业知识取得了，我们才有能力帮助人，不是吗？我们也想爱人如己，我们也想帮助人，我们也想有怜悯的心肠。可是我们会不会？我们并没有尝试过有这种机会，是我们非常的辛苦，非常的软弱。曾经跟各位分享说，在几年前，那个时候并没有那么深刻的看到姐妹弟兄他生病了、住院了、发生事故了、很大的困难了、很大的艰难了，心中就会燃起那个怜悯的心，因为没有那么深刻的痛，所以不知道姐妹弟兄不知道那个对象，他真的很痛，我们也很快就会用一个比较像外人的这种的角度去看说，哎，那个算什么？不要再哭了，不要再如此了，应该赶快站起来。是谁不想站起来？谁不想不痛苦？可是就是因为非常痛苦啊，非常辛苦啊，不是因为想的不够多、不够深入，就是因为想的太深入了，经历太多了。所以我们一时就走不出那个泥淖里头。可是作为外人的我们很容易就站在比较高的位置，站在比较健康的这个身份去对待我们的姐妹弟兄，对待人。不要再哭了，不要再难过了。今天并不是如此。当我真的很了解那个怜悯的意思的时候，待会会分享，会解释。
我们就会知道，如果怜悯没有爱这件事情，如果怜悯没有爱，那个不叫做怜悯。所以就是帮助我们。雅各在13节提醒我们，牧师特别用3种颜色把它反白：红色、蓝色跟黑色。抱歉，有一个字没有把它校对出来，那个是好，原始的是。我们一起来读可以吗？请来。因为那不怜悯人的，也要受不怜悯的审判。怜悯原是向审判发盛。请再读一遍，请来。因为那不怜悯人的，也要受不怜悯的审判。怜悯原是向审判发盛。现在姐妹弟兄，我望文我们不会生义，非常辛苦，对不对？什么叫做怜悯原是向审判夸胜？为什么要夸胜？为什么要向审判夸胜？已经被审判了，怎么可以会夸胜呢？我们已经被抓了，我们还有能力马上跳？难道是我们马上就可以出去？我就是无罪的人吗？不太容易，不是吗？那雅各在这个地方什么意思呢？每一个反白的一段文字都有2个很重要的名词，对不对？是什么？怜悯出现3次，对不对？是吗？Kina tulog sa likod araw lumita itini kuya siniada ay sananay. Natulog sa likod ka. Siniada ay saan? 第一句的不怜悯人的，应该是指向那个第3句怜悯原是向审判夸胜。第一句那个不怜悯人的，亲爱的弟兄，那也是一种那个叫做选择。我们明明可以怜悯，可是我们选择不怜悯，也是怜悯的一种。不怜悯人的，当然这段经文过去已经跟各位分享，它的背景是在初代教会，在2000多年前那个雅各他们所属那个时代那个教会当中有许多的贫困人家。当然，教会里头在那个年代，在初代教会也有富有人家，可是偏偏这些比较富裕的、比较富足的人，瞧不起轻视这些比较贫穷的人，所以造成他们两造之间的非常紧张的冲突。富足人轻视贫穷人，而且贫穷的人恨恶这些有钱人。常常会在那个地方有一些的争执跟意见的相左。雅各提醒说，不要这个样子，大家都是一家人，大家是在同一间教会一起聚会的人。假设我今天是一个富足的人，我在这个地方向台底下大部分的穷人说，我们要彼此相爱。对不起，换句话说，当我是一个比较有优越感的人，比较有自信的人，那我的生活是趋向更好的物质的享受的生活的时候，就跟台底下的各位姐妹兄说：各位啊，我们不要再向那个贫穷去看，只要没有些方法，就可以马上变成富足的人。各位相信吗？如果我连一个手指头，我连一丁点的这个愿意给的心都没有，我讲的会有说服力吗？我讲的会有公信力吗？这太可能现在姐妹兄，所以那个冲突就出现了，那个彼此之间的控告就出现了，那个彼此之间的仇恨就出来了。怎么可能会有怜悯的心肠呢？把他置于死地都有可能了，怎么还可能会有怜悯？亲爱的姐妹弟兄，今天我们不怜悯人，我们就不会有爱的。Anda awalnya biar mesti azaya kalau kita saling ngomong hal ini, awal tu pola hal kita saling kakak.
如果我们没有怜悯人的心肠，圣经其实告诉我们说，我们其实是没有爱的。我们都知道生病是非常辛苦一件事情，可是常常我们却以我们生病辛苦这件事情来要挟陪伴我们的人的情绪。我们比较没有那么大的爱，我们觉得陪伴就够了。可是有些时候，现在姐妹弟兄，需要去到姐妹弟兄家里探访的时候，家中有人会说：“哎呀，好无聊，陪伴那个病人saan araw sa ami pasama pathay to si azaza ayat tamzao sakita salikaka no。”我们好像我们的时间被绑住，对不对？好像我把你负担给单单，好像这些生病的人带给我们很大的麻烦，我们心中就不会有怜悯，不是吗？开玩笑，现在是工商社会，好像几乎每个家庭都是双薪家庭。你也是人生父母养的，我也是人生父母生的。怎么会由某一个人来完全去牺牲呢？当然，这是有时代的背景，这个姐弟兄，我们都是处在这样的状态里头。可是可不可以因为雅各的提醒来帮助我们，可以有怜悯的心？我们站在我们的亲人、我们的家人的立场去想想这件事情，我们再回头去读雅各所说的这句话，我们就会比较明白了。当然，每个人的生命都是宝贵的，每个人时间都是宝贵的，每个人都是很重要。可是怎么样在这个过程当中有很好的协调跟沟通，以至于我们可以把事情给完成了。可是很多时候，现在姐妹弟兄，牧师自己的情况也是如此，在过去，我就知道我母亲常年来生病，几乎她一生有一半的时间都在生病。我母亲很荣幸的，活了68岁，其中有40年的时间在生病。我们家5个孩子，每一回要讨论谁有能力，谁有时间，可以来帮忙我们的老母亲，度过这段比较辛苦的经受。我们都可以站在我自己的立场来说话，以至于我们就被审判，以至于我们就被那个情绪，以至于我们就被那个我们的利益所盖过。我们原本有怜悯的心，可是因为妥协的缘故。可是雅各弟兄我们说，今天当我们不怜悯人，我们就不会有爱。可是反过来说，当我们有怜悯了，有一拉古亚，心里阿达爱啊，法罗教因为他好意。当我们有怜悯了，当我们怜悯人了，这个怜悯人当然怜悯贫穷的人，怜悯弱势的人，怜悯有需要的人。将来我们站在基督的审判台前，我们就可以蒙获耶稣基督的怜悯。意思是这样，是向怜悯这是怜悯向审判夸胜的意思。当我们没有怜悯的心，将来我们也不会获得耶稣基督的怜悯，在那个荣耀台前叫审判台前。雅各提醒我们说，不要违反这个律法，违反这条诫命。当我们背弃爱人如己的时候，就等同于犯了全部的这些的律法了。用我们比较听得懂的话叫做
犯了一项就等同于全部都犯了。跟我有稍微分享过，爱人如己，其实对我们一般人来说不太可能，对不对？谁不是以自己为优先呢？当我们没有足够的爱，我们爱自己都来不及，怎么会有余力去爱人？可是我们都知道一件事情，亲爱的姊妹弟兄们，我们来读第8节，请来，要爱人如己，你们若全守这至尊的律法，才是好的。神是爱的源头，这是每个基督徒都知道的事情。Ukasafakan ku olah ku tapang kita salikakan mafana kita ukasafakan ku olah ku tapang mafulu， 这是我们非常清楚的一件事情。爱是源自于神，神是爱的源头。约翰一书告诉我们说，约翰一书4章告诉我们说，约翰一书4章19、20节告诉我们说，神就是爱，爱就是来自于神，神是爱，我们非常清楚这件事情。可是这段经文也提醒我们，当我们不爱神的时候，就没有办法爱人。离开了神，在讲台上常常强调这件事情，离开了神，人的爱充其量不过是以自我为中，只是有条件的爱。你爱我，或者是说至少你是值得我爱的。当我们爱一个人的时候，我们会有一个动机，我们会有一个目的，我们才会去爱人，是吗？你跟我无亲无故，我凭什么爱你？亲爱的姐妹弟兄们，我们身为基督徒的，会不会也是如此？特别当我们从圣经去获得这些的提醒，知道这些提醒的时候，我们会不会，心中有一个想法，我会不会认为说，遵行上帝的旨意，听上帝的话，只要达到50%，只要达到60%，只要达到70%，我是只要达到及格的门槛就好。会不会我们有这样的想法？按照社会上的说法说，只要我们能够给出那么一点点的施舍，就去烧高香了。可是现在姐妹弟兄们，我们知道吗？神的评分的方法不是这样的。在神面前，作为一个基督徒的，我们交出了答案卷，只会有2种结果，一个叫做0分，一个叫做100分。请不要觉得感到不可思议，圣经就是这样子告诉我们。我们在上帝面前只有2种结果，不是0分就是100分。第10节这样提醒我们，一起来读进来。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。那个理由原因在第11节，我们请来读，请来。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，就是不奸淫却杀人，更是成了犯律法的。兄弟姐妹弟兄，再次强调，我们会不会这样认为？也这样认为。妥协，sakita sa dapat.
我们会不会这样认为？上帝的条件未免太过分、太苛刻了吧？我们就在一条上跌倒，全部都是犯了这种条了。假设我们的法令有100条，我们只要做错了1条，是不是意思就是说我们100条都犯了？道德标准为什么那么高呢？什么弟兄们，有个例子可以提醒啊，可以帮助我们去理解雅各在这边的提醒。这是2019年的国际世界田径赛的4×100米的接力比赛啊。我们看到这个日本选手在交接的过程当中那个接力棒处理的不是很好，所以几乎要脱手了。可是，在最后一刻的时候，把接力棒接住。请问玉婷姐还在楼上吗？嘉欣，不好意思，各位上高点，我应该有连结，有超连结这个做法制作。我们看这条新闻，为什么？我们当中是会跑步的人，不是曾经当过选手的人，不知道一个规则是吧？林香可能会比较清楚，对不对？在交接棒的过程里头，如果我们的步伐踩到那个隔壁道的那个线，我们会怎么样？会取消资格是吗？这组日本选手过弯道时准备接棒的奇怪举动，原来他们发生了失误，差点弄掉接力棒。那动作可以看到，棒子本该传给下一位选手，却在交棒选手手上弹了好几下，甚至还滑到他的手肘，最后又弹跳到空中，才被选手惊险接了回来。选手临危不乱，展现超快反应力后，还跑出小组第3名的成绩。可惜仍因接棒失误犯规被取消资格，但这段接棒神迹仍然成为。我刚才听到一个关键，他们仍然可以跑完全程，可是因为踩到隔壁道，这样的隔壁道的那个跑道，所以即使他们得了第3名，对不起，他们整个成绩都要被取消。其实成绩非常棒，发生这个小的错误，可是按照比赛的规则来说，他们已经站到隔壁的道，虽然那个棒子已经最后接起来，完成接棒了，可是就是因为这个错误踩到隔壁跑道的这个线，整个成绩都不进入取消不进入计算，也取消了第3名的这个非常不错的成绩的资格。因为姐妹弟兄，雅各在这里的这个说法就是犯一条法就等于全部犯法了。即使日本队的教练或是相关人员说领队去抗议，也没办法。其实取得这么好的成绩，这个说法好像有点不太公平。犯1即犯100。可是，亲爱的姐妹弟兄，你知道吗？每一条律法都是同等重要。无论是闯红灯，无论是在网络上骂人，我们跟法官说，我只讲1个字而已啊，怎么可以罚那么贵呢？几千块钱，5000、6000。5个字的多少？5万块钱。我们可以跟法官说：“法官，我只是问候他的老祖宗而已啊，我又没有对他怎么，我又没有杀人放火，他又没有怎么样，没有少掉1块肉，我只不过说了1个字而已。为什么要这样对我惩罚？”亲爱的弟兄，不是的。我们会跟警察说：“警察先生，我的轮胎是超过5公分。”也许我们都会这样求情，是吗？那就是已
经错啦，就去违规啦。警察就有权帮我们开个罚则啦。无论犯哪一条，都是违逆了上帝的旨意，因为每一条律法都是来自于上帝。因为这个律法是天上和人间人所定的法律制度基本的信念。Waplo uparanaan pasukan noholes mereka kuni asa pak ini liako kita nak imati atau bakal zakaka。我们说，我们只是以貌取人，我们只是戴着有色的眼镜看人。上帝说，这也是犯法的、犯罪的。可是我们仍然会不舒服，是吗？第8的9节这样告诉我们：要爱人如己，若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法。亲爱的弟兄，很可能我们会继续不服，我们也会反驳说：上帝，你可以这样子吗？牧师有那么严重吗？我们会不会对上帝也这样说？上帝，你看，我每个主日都有来，我也按照你的命令读上帝的话，我也很努力的祷告，我也认真的去邀请我的家人来相信耶稣，而且我也不遗余力的在我的职场上来跟我们的同事相好，并且邀请他来，有机会的话，他来教会走动。如果有什么需求需要，我可以进一步为你来解释、来说明。如果还有什么问题，我们教会是很好的、很开放的。谢谢刚才这位弟兄，这弟兄说我们教会彰化教会是非常热情。我们会不会说，上帝，你看，当周报说要留下来练唱诗歌，因为受难周、复活节就要到了。你看，我有留下来耶。上帝，你看那个4到6月的事工行事历的约定表，上面也有放着刘阿春当招待耶。上帝就别那么计较嘛。现在几个弟兄，一个愿意执行上帝心意的人，一个愿意遵循律法的基督徒，一个愿意遵循上帝他所有的这些的命令诫命、法条什么，你也不管，不会仅仅只是选择性的做。当然，牧师必须很诚实跟各位说，我必须很诚实跟各位讲，即使像刘阿春这样的身份叫做牧师的人，我必须很诚实跟各位报告，从旧约到新约，其实我也没有全部做到，应该是大部分都做不到。可是就是上帝提醒啊。因为他这么说，对于一个上帝话语的服侍者来说，他就尽力的去做，把它完成。它是符合雅各所说的，要全守所有的律法，不是吗？所以，亲爱的姐妹弟兄，今天我如果不以爱人如己的原则来善待，无论是富有的人，无论是贫穷的人，无论是平凡人，无论是男人、女人、老人、小人、小孩，如果我们用爱跟怜悯来对待，将来上帝也会用爱跟怜悯来待我们。因为没有爱心的怜悯，比没有遵循律法那致死的罪更要来得到。
在我爱过呀，我拉喊的来啊，心里阿扎阿包罗做好的，说着不到半咱地方在抽大。把德拉在都搞一大关难，我的帮手大干。所以求神帮助我们，现在几个弟兄，我们不仅仅只是把怜悯放在心中，不仅仅只是把爱放在心中而已。牧师记得在家庭系列的某一讲当中，曾经跟我说过这件事情，就是在很年轻的时候，因为家兄的一句话就影响这件事情很深。因为我们家我再次重申，现在已经走出来了。即使在刚开始的婚姻，在目前已经跟各位跟妻子跟各位的师母结离法期应该有25年的时间，可以要奔向26年的时间。初期的时候有一些不当的做法，复制到原生家庭的做法，走得非常的辛苦。可是最近这几年，越来被上帝调整、调教，被上帝赦免了、饶恕了，也活出饶恕的心，也愿意更多的放下，释出更多的友善出来，所以才有勇气，才跟各位分享。在说的同时，现在几个弟兄，各位知道吗？上帝就在每一次在分享过程当中，一直在医治我。我就越来越有感去面对这些事情。那个曾经的不舒服，那个曾经的痛苦，那曾经那个愤恨，就越来越被上帝洗涤了，洗干，越来越洗干净了，所以就越来越有勇气去面对。每一次说完之后，有很大的疗愈，是因为上帝真的爱我。他医治了那句话，家兄是在跟我说，关心、爱都是放在心中。换句话说，并没有把它做出来。在我们家原生家庭当中，当我们有机会坐在一张椅子上面的时候，无论那张椅子是2个人、3个人，是更多人的时候，我们看着前面的电视荧幕，我们可以3个小时以上，不向隔壁人说一句话。我们是非常强烈的这种叫漠视、忽略，我们都活在我们自我的里头。我们很少跟家人说话，在那个时候，原生家庭里面。我们都觉得放在心中就可以，我们就用行动力做给你看。可是要尝试叫我们家的人说出口，太困难了。可是感谢上帝，现在这个弟兄，因为上帝的怜悯、上帝的医治、上帝的宽宥、宽恕，就从这样的泥淖当中就走出来。我知道今天刘亚春之所以可以在婚姻里面可以继续走下去，我知道刘亚春在我自己的婚姻里面，这个婚姻可以继续有路可以走下去，走得出去，是因为当我愿意放下我自己，我愿意释出友善的时候，我愿意尝试把它说出来的时候，甚至尝试愿意做更多的事情的时候，我发现我自己跟我自己跟家人，跟我跟姐妹弟兄，跟我跟基本生活的同工，那个关系就更加密切。是因为不是只有把爱跟怜悯是放在心中的。亲爱的姐妹弟兄们，
我们尝试做看，在我们的家庭的生活里头，不容易，不是必须很诚实跟各位分享，不容易，可是可以做得到，靠着上帝，靠着圣灵，我们可以把我们的面具给拿下来，没有问题。有这句话带给我自己太大的震撼，我们一起来读起来。因为那不怜悯人的，也要受不怜悯的审判。怜悯原是向审判发出。说话这件事是非常重要的一件事情。现在弟兄，我真的邀请各位在4月18号的时候，我们有一场人际关系的沟通的讲座。都欢迎各位来。早上是信息的分享，下午才是讲座的时间。当然教会可以为各位的肚腹可以预先做一个买便当这样的一个举动，好，帮助我们可以在下午时间不至于让我们的饥饿。我们尝试看看，去把这些讲座听的东西执行在我们的家中。为什么呢？因为凡是跟随耶稣的人，应该都要有一种特别的性情，或者说一种特别的性格，或是一种特别的品格，或是一种叫做特别的特质，叫做怜悯心。所以我不能接受的个bolong umitok uray pasuinay siyesan atam daw hawi kakakja ira kuya taramanay asa pafuling kapag kita tu sepakakulah kita luman ya sini ada ay afalo cha sa likaw bolong。上帝给我们一个非常特别的礼物，相信耶稣的人都要有。叫做怜悯的心。怜悯在原来的意思上面，希腊文的意思里面，它有很多种意思，有恩典，有宽恕，有洁净，有恢复，有医治，有帮助的意思。有没有不喽？ya sini ada ay hanana ini ha abi hai ila ko sita ay ila mihkulay ila mikuratsay yu pasasiuray ya ada hai yu pasama ay sa sarikaka ini nira。这么多属性里面，雅各特别提醒我们说，亲爱的姐妹弟兄啊，盼望我们都有一个像为父的心肠，做怜悯的心肠一样。其实这句话，雅各的提醒，我们要有像为父怜悯的心肠的这句话，也是讲台上面一直强调的事情。现在姐妹弟兄们，当我们敬重上帝的时候，我们也当敬重人。可是，当我们敬重上帝的状况之下，我们却不敬重人的时候，换句话说，其实我们没有全然的敬重这位上帝，不是吗？你跟我都是用透过上帝的形象，《创世纪》1章26到28节这样说：我们要按照我们的形象来造人。这是上帝透过摩西的笔触告诉我们的。如果我们不敬重人，事实上，我们并没有全然的敬重这位上帝。有时候kita kamu tu tak melakukan misalnya kamu pulau, mahal kita memfukir kita menarik kita, ami kamu tu ni kawas atau apa kita。也许我们会选择性敬重，但是前面已经说过了，职场上的、社会上的，我们的父母是教会的同工。特别是在一些职务上比较有分量的人，我们会选择性的敬重。可是圣经也告诉我们，我们也要敬重一些弱势的人，缺陷的、智能障
障碍者、罕见疾病人，需要高关怀的人。这些其实我们都要去敬重他们。今天少爷会分享2件事情，怎么让耶稣的这个怜悯的心肠，我们可以把它做出来，在几方面，至少两方面。各位在荧幕上看到有2个图是吗？第一个图叫做我们台北市长柯文哲市长。我们通过新闻媒体比较清楚这个人，他智商非常的高。当然，台大医院的外科医生，是急诊室的主任，医术非常的好，他性格非常的坚毅。可是我们同时也知道，他有类亚斯伯格症的这种的疾病类亚斯伯格症，他自己说的，他说亚斯伯格症把我给害惨。我们在有类亚斯伯格症的人，常常会搞不清楚状况，不会看场合讲话，也不会看人的脸色，同理心的能力非常的低，沟通能力有一些问题，而且情绪的控制比较差，专注力也不够。也许我们当中的孩子跟家人就有这种现象，所以不太交到朋友。那我们怎么去面对他们？我们一直以我们教会为例，我们好像有这样的孩子，常常我们的孩子有些时候他比较好活动力比较足够，常常我们的孩子他们的好奇心比一般的孩子多一点点，常常我们的孩子会童言无忌，可是作为我们大人的，我们常常会有种做父亲的做母亲的这种高角度去看，我们很少将我们的眼光放低到跟孩子的眼神是可以平行交流的。我爱给我们孩子来讲不漏，我打扰给他闹。Kalau amat dua kita， 我们很害怕孩子高过我们，爬到我们的头上，我们就不太愿意做这些举动。可是这些罕见疾病的我们的家人们，他们其实要有更多的爱心。换句话说，其实我们在家里面平常相处其实就是应该是平等的，没有所谓高跟低的这种阶级之分。好，我们有更多的怜悯，更多的同理跟体会，就面对这样的可能有这样的性格上、身体上的缺陷，我们就可以比较容易的去跟他们来交谈。不是一昧的去指责、去纠正、去谩骂。求神帮助我们有更多的爱心跟怜悯的心肠。不是说在2月21号的和会的主任也跟各位分享过，我们当中的确有非阿美族的朋友在我们中间。当然，我们是阿美族的教会，我们的教会原本就是原住民族的教会。是属于阿美族这个族群的，可是上帝的教会、基督教会不应该只是局限于在单一族群里头，我们应该好像大海一样广纳百川。我们同时要去尊重这些不是跟我们非我们族群的朋友们。我一方面也提醒，就是教会是族语非常好传递的一个地方，我们彼此互相尊重，我们常会在这个地方有更多的怜悯、更多的爱被释放出来，更多的友善被接纳、被接受。
所以我们才会有那个很深刻的不舒服的感受。当我们中间有其他不是阿美族的朋友的时候，求神帮助我们有这种智慧，说出合意的话。我们也尝试用比较蹩脚的这种中文华语，把它分享出来。所以我不弄那么韩语的，所以看，你那个rumah ya fina catan asal kagak minta amit zamul kapu tu lehai. Siapa pun minta hawi, nana iram macam ni sini ata ayah falu cak minta, nana ira tu kuya sini ata ayah falu cak, pasadak tu ya nu kopi hanya soal aniha, tapi fana sangra, bapak kira itu bisa baca soal saling akan minta, pakat layak, pakat tengil, tu tadabanai, ulah kita bangsa belum. 同理，不是阿美族群的朋友们，也请尝试站在我们阿美族群的家人的立场，去练习上帝赏赐给阿美族美丽的语言，叫阿美族话。当我们在这个空间里面，我们敬重上帝的当下，我们也可以透过这种方式来敬重。我们说多，这是我们教会事实上要积极做的。在2月21号的时候，曾经跟各位分享，牧师有一个梦，我们真的盼望这3到5年的中间，我们可以把我们的电梯把它做完，把它做起来。除了电梯要把它做出来之外，我们其实还有一个非常重要的事情要做。其实我们要体会这些越来越多坐轮椅的我们的家人的辛苦。感谢上帝，我们教会已经有做好一个示范，就是我们有无障碍空间的厕所洗手前厕所，可是还不够。我们还有阶梯。还记得有一回，我们有一位传道同工郭亚胜传道士在中间分享吗？他是一个智障者，坐在轮椅上面，没办法站立，无法行走，只能靠轮椅来行走。当他遇到阶梯的时候，他会有一个眼神的央求几位弟兄是他的同工，把他抬到这个讲台上面。其实我们只要做一个小小动作，做好那个斜坡、小缓坡，就可以很轻易的让我们通过任何人，学弟兄。这个事情是这样子的，各位知道，牧师目前就住在那个城市公园的地方。那我只能说，当初的设计是不清楚也许是为了有一些的变化一般的社区。一进去到那个这个就是每一栋的那个门之后，它都是平的都是平的路才对。可是牧师住的这个社区，也许比较多一点变化，所以电梯出来之后就有阶梯了。就当场就看到住在楼层比较高的一个伯伯，然后后面有一个女性也许是看上去应该是本国人。做一些的简单的对话之后，就跟他非常着急的在等另外一个他们的家人搬这个老伯伯，他的可能是这个家庭的原来的主阿公吧，抬下去，哪怕只有3、4个阶梯搞了半天，一个女子加上一个男子，差点把阿公给摔出去了。在旁边看着我非常的紧张，也要贡献出自己的力量。兄弟兄，像这非常小的事情，如果我们多一点点的怜悯心，我们多一点点的多走一里路，可以为他们来着想。事实上，我们都会很愉快的，我们不会有很大的埋怨。
我就看到这个老人家，就看到这个阶梯差点要摔出去了，口中就说出了好多字的话。Maka sa lika wapulong matuasay. Pagkasakado kita tini sa katu-satu roh. Mikay, sa ito sa lika ka. Hal macam mana saja tu isan kiokai, isan jauh sa lika ka. Sa ito pasakay kita ulo sa lika wapulong ku isan kiokai matuasay ngangra. Sama nun? Waharatannya tidak punya agama。我们这么做也是为我们往后5年的我们的身体状况来着想，姐妹弟兄。虽然有点私心，可是现在姐妹弟兄，神提醒我们，因为那不怜悯人的也要受无怜悯的审判，就在这里，我们会尝到那个苦果。所以求神帮助我们现在姐妹弟兄们做基督徒。盼望我们有像耶稣一样的怜悯的心肠。我们可不可以把怜悯的这个字的原来的字语再读一遍？如果可以的话，我们都把它抄写下来，就记在我们的圣经这个雅各书第2章的第13节的空白的地方。我们一起来读：怜悯具有，请来。怜悯具有恩典、宽恕、洁净、恢复、医治、帮助的意思。还记得马太福音第18章那个不饶恕人的恶徒的比喻吗？伊拉讲的follow kusapau follow atsefang matai ia mana ayaya selain itu tu misakuri ayat tentang kinako serikam puluh。这个比喻是这样子。这个仆人欠他的主人一笔钱，这个主人就跟这个仆人说，你可以慢慢还，这是可以不用还的是当下仆人非常的感觉到非常的高兴兴奋。为什么？因为他有一笔的债务，他的主人让他缓一缓。可是当这个仆人一转头的时候，看到另外一个他手底下的人，就抓他的领子说：“你这个恶人，把钱还给我！如果现在不还的话，用现在话来说，如果现在还，搞气垮来，把两门你手。”可是这个仆人的主人看到这个现象，非常生气。如果是我，当然有份生气。我刚才跟你讲说，你可以怀疑我，下次如果做的不错，我可以取消这笔债务。可是你怎么会对自己的同工跟对你的部属这样对待你？现在姐妹弟兄，牧师的意思是说，如果我们不愿意怜悯，有怜悯；如果我们没有爱，如果没有怜悯，无形中我们就跟这个仆人是一样的。请问，你跟我们谁不是欠了神1000万2000两的银子的债主呢？不是吗？我们都是jika mari kita tu tutupang saling kemapulung. Kita hai kita tutupang. 请记得，怜悯这件事情原本就是要对主爱的，可律法这件事情是对主的审判。当一个基督徒，当我们的生命当中起了怜悯的心，当我们都有为父怜悯的心肠，是为母怜悯的心肠之后，我们就可以满足这个普世的价值，不是说就满足这个社会的标准、道德的标准。当然，我们也可以满足神的标准。将来
在基督台前，我们一定可以向那个审判来夸胜。如果我们对人有怜悯心了，耶稣基督自然的将来也会对我们有怜悯。谢谢弟兄，神看重是我们的心有没有怜悯。搞了好的帮好的，那为了在给咱自然难都要不一样，心伊拉心阿在爱阿 follow 做，不咯，我把他们跟着他帮，嘛给他们做。因为我们都有怜悯的心，使我们将来在基督台前可以向审判夸口来夸胜。这时候我们一起来来祷告。对人家说的不不是不太清楚，我们有没有曾经怜悯过我们自己？不是我们每个人对我们自己太过苛责了，自我要求太高了，以至于我们也对我们的家人、我们周遭的朋友、我们的同事、我们的邻舍、我们的亲人，什么教会的会友，也非常的苛责。我觉得帮助我们亲爱的姐妹弟兄们，今天上帝的话提醒我们，让我们用怜悯的心来释放出我们所想领受从上帝所领受的爱出来，让我们充满了怜悯，也让我们充满了上帝的爱，致使我们自己、我们的家人、我们的朋友、我们的邻舍，以及我们教会以及我们弟兄们，可以感受到来自于上帝的爱的怜悯心。我们现在开声祷告，结束之后，我们来一起来唱这首诗歌。刚才嘎巴执事也带领我们唱，好，那个愿主的旨意成全之类的。我们先来唱一遍之后，我们一起来开声祷告，先熟悉这首诗歌，好不好？我先唱阿美语的，因为中文它只有一句话，我要它分5句来完成这首诗歌。大家先把阿美语唱完之后，我们再唱啊。中文的部分，然后就一起来开声祷告。结束之后，再次再唱这首诗歌，作为我们结束祷告。请来。神的怜悯的心就成就在你跟我的中间。
但是可以做得到的，亲爱的姐妹弟兄，我们呼求上帝说，愿你的旨意不仅是行在地上，如同行在天上，也如同行在地上。当我们可以把上帝的旨意行在地上的时候，你跟我就可以再次看见神的荣美，你给我再次可以再去体会到那个人跟人之间那个彼此的信任，你跟我就可以再次产生到那个彼此互相的帮补，彼此互相的祝福的那个非常美好的时刻。是因为今天早晨，上帝透过雅各书再次来提醒我们，就是帮助我们，我们也有这样的心肠，也求他帮助我们。让我们不再以貌取人，让我们也不再偏待人，让我们真是回到上帝的心意当中，爱上帝，也爱人，更爱自己。我们一起来开声祷告，是吧？现在天父上帝，感谢你，主，我们渴望我们的生命可以完全，好像天父完全一样。主，我也相信你渴望我们的生命可以进入到你的爱当中，在怜悯里面向审判来发生。主你愿连续更多的人，多过审判更多的人，所以主，我相信你愿意拯救更多的人，多于让他们进入到那个审判的当中。主，我们相信这是你的心意。主，我们相信你巴不得你的心都存在我们的心的当中，心的里面。主，叫我们愿意来跟随，被你来改变。无论我们遭遇到什么样的人，主，巴不得我们主重视的不是对方的错，而是对方的生命。主，帮助我们，愿我们可以来去做完全的这件事情，完成这件事情。所以，亲爱的主，帮助我们有个属天的眼光来看待我们周遭的人。主，上帝。也就我们可以主有耐性，即便是我们周遭的人不是尽善尽美，甚至做出了一些事情，主在一个有使成长的情况中间，让我们都可以持续的被你来保护，持续被你来帮助，也就我们也可以活出怜悯的心肠，像你一样有为父的心肠，为法像有怜悯的这样的心肠的人一样，让我们有一个属神的眼光来看待每一个我们周遭的每个人。主上帝，求你来帮助我们，我们不要在这个地方，只是说我们不要安慰的看人，事实上我们仍然如此去做，所帮助我们不再这么做，帮助我们，这不仅是爱人，主爱我们更多的时候，我们同时也把你的爱释放出来。谢谢耶稣，愿你来帮助我们有怜悯的心肠，可以胜过审判。这是主你所赏赐的，这是你所乐意的。主，帮助我们爱人如己，就如同爱我的人如何给怜悯一样。耶稣帮助我们去遵行的是你的心意，也帮助我们可以完成你的旨意，在这个地上当中。谢谢主，听我们的面前祷告，奉耶稣的名。那这个弟兄，这个时候我们要进入到我们教会非常重要的圣工。今天早上，我们感谢上帝，我们可以一起来领受上帝的饼跟杯。无论你在哪间教会已经受洗过的几个弟兄，今天早上我们很感恩有这个恩典，我们一起可以跟主来同作喜，我们一起的预备心来唱这首诗歌《宝贵十架》。
是已经按照他的教会的规矩来完成受洗的亲弟兄们，今早晨可以跟昭都教会的众姐妹弟兄们一起来领受主的饼跟杯。我们一起透过主跟我们一起重新来立约这件事情，透过圣餐，帮助我们更多的体会耶稣的心肠。我们之所以可以成为基督徒，完全是一件不可思议的事情，原本是一件不可能的事情，是因为上帝已经怜悯我们，赦免我们的过犯，他愿意牺牲他自己的性命，他愿意被钉死在十字架，后埋葬，将在人间，第3天从死人中复活，以至于可以完成了救赎的使命。我们也才可以再次透过耶稣基督他的宝血洁净我们，涂抹我们，遮盖我们，我们才有这样新的生命。我们向神感恩，我们成为新造的人，有个新的生命。就是那个我已经跟耶稣同钉在十字架上面，现在活着的不再是我们。这件事情在今天早上，我们再次来思考，同时也邀请，假若你已经愿意预备好的姐妹弟兄来相信耶稣的话，可以在下一次教会上都教会是每2个月举行一次圣餐。在下一次之前，愿意来全是相信耶稣的，归入到他名下的姐妹弟兄们，可以完成真理的课程，之后可以在上帝面前，在人面前完成归入到耶稣基督的名下这件事情，受洗，就一同可以来领受上帝的恩典，主的饼跟杯。另外一件事情要提醒各位，虽然这是一件非常严肃的事情，就是领受主的恩典、主的饼跟杯是一件非常严肃的事情，同时也是一件非常喜乐的事情。为什么呢？不知道吗？现在此时此刻在天上，已经有许多先领我们去的圣徒们，也在天父为我们所预备的那个地方里头，一起摆设这个丰盛的筵席，跟我们一同来领受主的饼跟杯。所以非常相信的一件事情，主一同在神面前跟他同坐席，不论在地上或是在天上。这个不论因为大家好在一定的拉诺马来亚米达，Uya miti ayawai itanan amiliasai asal kakak minta hauli mati ni miti kakarayan bahalan sabra keliran luama yes sang ayawai tara asal kakak minta iraku ni takak sepuluh sudah perahmakan dengan teman kau bahkan awak teman 所以，亲爱的弟兄，请听主耶稣对凡归向他的人所说的恩典的话。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。所以，在我们享受以前，请听好，耶稣基督提醒的话。这些话就是照着保罗所说的，我当日所传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就不开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，
你照样拿起杯来说：这杯是我的血，成立了新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到他来。今天这位弟兄，牧师就按照当初耶稣基督他在离世之前的样式，他在把饼拨给他的门徒以先，就先举起饼来感谢。这个时候我们也一起来感谢，没多人给他什么光不？亲爱的天父上帝，何等的恩典！我们再一次可以在今天上午，在你的复活的主日里头，一起来享受、来领受。耶稣，你知道我们原是罪人，可是主却怜悯我们，却恩待我们。当我们都还是在做罪人的时候，你已经拣选了我们。只是过去我们活在这个世上的时刻里面，主，我们或多或少，我们都曾经背离过你，主，我们得罪过你，主，我们甚至主想不承认你是我们的救主。主，愿这样的过犯，恳求你再一次因着你的宝血的遮盖，因着你的宝血洁净，因着你愿意有怜悯的心肠来饶恕我们，使我们可以成为一个新的活人。亲爱的耶稣，愿你再一次当初你向着门徒吹一口灵气的样式，主，愿你在这个时刻也向着主愿意爱你的人、跟随你的人，向我们吹一口灵气，让我们可以再次成为有灵的活人。亲爱的耶稣，这是何等重要的事情！你看，我们都是有灵的活人。也许主，当我们领受到你的话语，领受到我们自己的时候，你是向着我们灵来说话。耶稣，谢谢你恩待，继续恩待我们。也祝福我们在这个时刻，我们领受你的饼跟杯，目的是要帮助我们在灵性里面越发得到造就跟培育，使我们在信仰上面越发的可以跟你的智慧、跟我们的身体、跟爱主的心、跟被爱人的心一同来成长。这就是何等的恩典！我们向你尽量感谢。也再次在领受以前，再次祝福我们、恩待我们，听我们这么请的祷告，靠耶稣的名。亲爱的弟兄，当耶稣然后之后就拨饼，然后递给他的门徒。今天上午，牧师照样按照耶稣当时的那个最后的那个当中拨饼之后，请我们男性的同工来分这个饼。这是耶稣的身体，我们使的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 。去吧。亲爱的这位弟兄，主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” belum suara saksi yes, waktu saya kena kalah makunya, kena maku apa? Kemarin kamu hari-harinya mengharapkan kami itu masih banyak maku saat. 今天兄主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” 亲
基督的身体为我们舍的，我们应当如此行，或者是纪念耶稣。让我们一起来领受，福音大家这样。在饭后，耶稣递完饼之后，就举起杯来，向着门徒，也向着我们说：“这杯是新约，是由耶稣的血所设所立的。每当喝的时候，应当如此行，或者是纪念我。”什么弟兄？这杯是新约，是由耶稣的血所立的。每当喝的时候，应当如此行，或者是纪念耶稣。所以这个时候，我邀请我们女性同胞们进到台前，一起来祷告。耶稣的宝血，这些宝血我们手，就是耶稣的宝血所立的新约，耶稣的宝血所立的新约。亲爱的姐妹弟兄们，主耶稣说，这杯是新约，是用基督的血所设立的。每当喝的时候，应当如此行，就是纪念我。主耶稣说，这杯是新约，是用基督的血所设立的。我们每当喝的时候，应当如此行，或者是纪念我。亲爱的姊妹弟兄，这杯是新约，是用耶稣基督的血所设立的。每当喝的时候，应当如此行，是纪念耶稣。让我们一起来领受。今天早上收杯，你们领受的时候，就把杯子放在我们前面那个椅子上的后背的那个凹槽当中，谢谢。这时候我们一起来唱这首诗歌《耶稣的宝血》，可以来唱中文的部分。
要带领我们做这一次的圣餐的领受的祝福祷告。你多了你的，哈利路亚！把你拜把你看一下，看你好吗？我啦，你说我是在你说，撒利亚我给说你巴拉他们那好吗？用主你的宝血，用你在跟我们所立的新约里面，主你知道我们人很容易就忘记，很容易我们就会忘记我们曾经跟主有立过约的事，所以主你一再的提醒了我们，要常常在主的里面。主，谢谢你的宝血洁净我们，谢谢你为我们钉在十字架上。主啊，我们感谢你，因着你的爱跟怜悯，让我们可以重新跟主一起复活。主耶稣，谢谢你，求你帮助我们在今天你的教导里面，主要爱人如己。主，我们不但要敬畏我们的神，也要爱我们爱人如己。主，谢谢你的教导，好让我们在生命当中，在我们的信仰可以被你的话语来提升。谢谢主这样子爱我们，祷告是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。阿门。以主耶稣的死，所有他来为我们受这时候让我们一起来奉献，献给他。Tolong kita para Israel wa mai dini kagalayan bu uraiso u Israel iso patu shikaya iso amao
Asipanan kami niang kuula tamianan hawi surinay do ama away do piso away kuula tamianan surinay do ano ayaw no piura piso hawi duro sa to makana to no ura to tao to jima。是的，主耶稣，谢谢你透过牧师的口，透过牧师的教导，更让我们知道我们要先学。因为你和爱你，也让我们从爱你当中也学会去爱人，去爱我们的朋友，去爱我们的家人，去爱我们的邻舍。是的，阿爸天父，这样子的功课的确不容易，就像圣经上所说的，比南翁过苏瓦多人马达米安难，所以来的王猫，我们的确很容易去抱怨，去指责。去看到人家的不好，但是我们却忘记你的爱却没有在我们当中。是的，阿爸天父教导我们这样子的爱，从我们的行为，从我们的言语当中开始。是的，学会爱着我们家人，爱着我们的父母，爱着我们的子女，爱着我们的所有的亲朋好友。阿爸天父，我们知道这样子的功课的确不容易，也真的是很难。但是我们愿意，哈利利恩古法罗做代面的好意，阿都比第二两个诺的马吉说，从来的我妈，一定你个要说，罗萨利嘎嘎波隆啊，你跟过，把给你过，感恩奉献，把给你过，健康奉献，把给你过，满过两个乌拉都有该好意，也救主帮助我们在这样子的奉献上面的成功。你好，很多米大哈嘎多了他帮，我也谢谢你在你的十字架上流的宝血，也遮盖我们每天或许不如意的这样子的行为，也帮助我们更坚固我们在今天开始，或是出了教会之后，这样子一个新的开始，新的生命，新的眼光，好教导我们在我们的家中，在我们的指导当中，也愿意来做光做盐。也保守每个弟兄姐妹，不论是有病痛的，不论是有疾病的，或者是照顾的，也与他们同在。甚至因为工作，甚至因为课业的部分没有办法来到我们当中的，也愿意在后续的这样子的一个交谈交通当中，彼此来纪念，也帮助我们。谢谢主耶稣，我们这样子感谢祷告，把该你安安你耶稣给阿弥陀佛，阿门。请我们站立最后用这首诗歌，愿主赐福保护你们，结束这样上去。Nanay manare ay kapan takamanay sila yes Krito. Ato nati tahaw taga sa imat ni tahawas ay kapay ta ulah luamat kakarayan. Ato kapot matahay patama ito ufang sa atingo matitaksa sa yes yung wat su Yesu ta andien si kema siyang di yung bukai bin sai 圣灵常常感动、交通、保守，愿常与愿意释放出怜悯的心肠，来成为别人的祝福，帮助了姐妹弟兄同在，从今时直到永远。阿门。
请坐。嗨，伊拉有招待这边，伊拉有发落嗨啊，萨利卡努米达，萨利恩恩努米达是谢之红，还是康雅涵啊？即马三个摸好，谢志宏，好，欢迎来呀，康雅涵，啊，娃娃的谢贤静，好。欢迎他们，以后请你们每个礼拜都来。好，欢迎你们，就常常来，请坐。阿姨呢？课团期有没有报告？弟兄这边有报告哈。平安。弟兄这边有一个报告，在下个月的4月25号，我们弟兄我们教会这边分的开巴朗的教会的一个拜访，所以我手上这边有一个报名册。就是有关于我们的旅行不用保险，那我们希望说这个报名的这个期限是要在4月11号，下个月的4月11号扫墓节过后的一个礼拜，那个礼拜天，4月11号那个时候，我希望那个报名的这个截止我们要尽快的把这个名单统计之后，我们才可以。看人数多少，但是我们要用什么样的交通工具来做这样的一个安排还好，在这边这样的一个恳请我们的教友们这个部分帮忙这没有局限没有局限那个马达斯的原因的话，到那边去我们也是非常的欢迎，因为这个还是我们教会的一个方式的一个活动。不分年龄2个月也可以去的，那个98岁、99岁的也可以去的，我们发哥他说他也要去嘛，所以我希望说这个是大家的，我们希望说这个4月11号以前最好就是能提早就提早，我们就要安排交通工具，平安，谢谢。妇女这边也有报告哈。各位弟兄姐妹平安。待会那个联合诗班要列复活节的歌，那麻烦就是弟兄然后那个中年妇女有空的留下来练习一下。好，伊拉欧。Kalau hai numita dan nisan hau, katirangan numita. Kalau hai kira jago, deh hai numita. 各位姐妹平安，赶快洗手吗？答案呢？我也叫黄吉印和古罗啦，谢谢。好，我们真的很欢迎你们哈，以后希望常常能够在我们的教会里看到你们。我把那个厉害的等一下有练习，有18号复活节的，我们尽量
联合师班哈，尽量留下来，还有长子公公等下会后也有开会哈，请我们都能够留步，我们起立。